well was the center of religious life in Palmyra and was consecrated during the celebration of Akita festival, which was the Mesopotamian New Year festival of the year 32 AD. It was consecrated to the Mesopotamian god Bel, worshipped at Palmyra in triad with the lunar god Aglabal and the sun god Yarabal. Ο ναός του Μπέλ ήταν το κέντρο της θρησκευτικής ζωής στην Παλμύρα και εγκαινιάστηκε κατά τον εορτασμό του Ακίτου, δηλαδή τη μεσοποταμιακή γιορτή της πρωτοχρονιάς του έτους 32 μετά Χριστό. Ήταν αφιερωμένο στον μεσοποταμιακό θεό Μπέλ, ο οποίος στην Παλμύρα λατρευόταν σε τριάδα μαζί με τον σεληνιακό θεό Άγγλιμπολ και τον θεό του ήλιου Γιάρχιμπολ. The temple had a rectangular shape and was oriented from north to south. It was based on a paved court 200 by 200 meters, 670 by 670 feet, surrounded by wall with a propylaeum. Ο ναός είχε ορθογώνιο σχήμα και προσανατολισμό από βορρά προς νότο. Βρίσκεται σε μια πλακόστρωτη αυλή 200 επί 200 μέτρα που περιβάλλεται από τοίχο με προπήλαιο. Most of the Corinthian columns of the inner colonnades still showed pedestals where the statues of the benefactors stood. Οι περισσότεροι από τους κορινθιακούς κύονες των εσωτερικών κύονοστοιχείων έχουν ακόμη βάθρα όπου στέκονταν τα αγάλματα των ευεργετών. On a podium in the middle of the court was the actual temple building. The cella was entirely surrounded by a prostyle of Corinthian columns. On the long side was an entrance gate with large steps leading from the court. Σε ένα βάθρο στη μέση της αυλής βρισκόταν το πραγματικό κτίριο του ναού. Ο σηκώς περιβαλλόταν εξ ολοκλήρου από ένα πρόστιλο κορινθιακών κιόνων. Στη μεγάλη πλευρά βρισκόταν η πύλη εισόδου με μεγάλα σκαλοπάτια από την αυλή. Its ruins were considered among the best preserved at Palmyra, until they were destroyed in August 2015. The arched main entrance into the temple is still intact. Τα ερείπια του θεωρούνταν από τα καλύτερα διατηρημένα στην Παλμύρα, μέχρι που καταστράφηκαν τον Αύγουστο του 2015. Η αψιδωτή κύρια είσοδος του ναού είναι ακόμα άθικτη. The cella was unique in the fact that it had two inner sanctuaries, the north and south adytons, dedicated as the shrines of Bel and other local deities. Ο σηκώς ήταν μοναδικός γιατί είχε δύο εσωτερικά ιερά, το βόρειο και το νότιο άδυτο, αφιερωμένα στον Μπέλ και άλλες τοπικές θεότητες. The northern chamber has a bas-relief carving of the 7 planets known to the ancients surrounded by the 12 signs of the zodiac. Το βόρειο άδυτο έχει ένα ανάγλυφο σκάλισμα των 7 πλανητών που ήταν γνωστοί στους αρχαίους και περιβάλλονται από τα 12 ζώδια του ζωδιακού κύκλου. The cella was lit by 2 pairs of windows cut high in the 2 long walls. Ο σηκώς φωτιζόταν από 2 ζεύγη παράθυρα που βρίσκονταν ψηλά στους 2 μακριούς τοίχους. In 3 corners of the building stairwells could be found that led up to rooftop terraces. There the priests studied the movements of the stars. Σε 3 γωνίες του κτηρίου υπήρχαν κλιμακοστάσια που οδηγούσαν σε βεράντες στον τελευταίο όροφο. Εκεί οι ιερείς μελετούσαν τις κινήσεις των άστρων. The Temple of Bel was converted into a Christian church during the Byzantine era. The Arabs in 1132 converted the temple into a mosque. Ο ναός του Μπέλ μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία κατά τη Βυζαντινή εποχή. Οι Άραβες το 1132 μετέτρεψαν τον ναό σε τζαμί. In the court there were the remains of a basin, an altar, and a dining hall. And in the northwest corner lay a ramp along which sacrificial animals were led into the temple area. The entry was through the west gate. Στην αυλή υπάρχουν τα απομεινάρια μιας λεκάνης, ενός βωμού και μιας τραπεζαρίας. Και στη βορειοδυτική γωνία βρισκόταν μια ράμπα από την οποία οδηγούσαν τα ζώα της θυσίας στον χώρο του ναού. Η είσοδος γινόταν από τη δυτική πύλη. The Valley of the Tombs is an area located to the southwest of Palmyra.
The tombs were built on high ground at the sides of the road linking Palmyra to Damascus. There is a wide array of tower family tombs. But the concept of family at ancient Palmyra was that of a group of interrelated families. Η κοιλάδα των τάφων είναι μια περιοχή που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Παλμύρας. Οι τάφοι είναι χτισμένοι στις πλευρές του δρόμου που συνδέει την Παλμύρα με τη Δαμασκό. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από υπέργειους οικογενειακούς τάφους. Όμως η έννοια της οικογένειας στην αρχαία Παλμύρα ήταν αυτή μιας ομάδας αλληλένδετων οικογενειών. The Yellowbull Tower was built in 103 AD. It was regarded as the finest example of this type of building. The sarcophagus of the founder was placed at the entrance. He was portrayed as if he were attending a banquet and greeting those who entered the tomb. It shows the importance of funerary banquets in the cult of the dead at Palmyra. Ο τάφος του Ελαβίλου χτίστηκε το 103 μετά Χριστό. Θεωρήθηκε ως το καλύτερο παράδειγμα αυτού του τύπου τάφων. Στην είσοδο ήταν τοποθετημένη η σαρκοφάγος του κτήτορα. Απεικονιζόταν σαν να μετήχε σε ένα συμπόσιο και να χαιρετούσε όσους έμεναν στον τάφο. Αυτό δείχνει τη σημασία των ταφικών συμποσίων στη λατρεία των νεκρών στην Παλμύρα. From inscriptions we have learnt that it was customary for the wealthiest inhabitants of Palmyra to bequeath money to priests in order that periodical ceremonies were held in their memory, a practice pretty similar to that of offering masses for the souls in purgatory. Από επιγραφές πληροφορούμαστε ότι συνηθιζόταν οι πλουσιότεροι κάτοικοι της Παλμύρας να κληροδοτούν χρήματα σε ιερείς προκειμένου να πραγματοποιούν περιοδικές τελετές στη μνήμη τους, μια πρακτική παρόμοια με αυτή της προσφοράς για τις ψυχές στο καθαρτήριο. But tower tombs, which had become so elaborate, were abandoned in the first half of the 2nd century AD in favor of underground tombs. The move to underground tombs was perhaps motivated by economic aspects. Όμως οι υπέργειοι τάφοι που ήταν τόσο περίτεχνοι εγκαταλείφθηκαν στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα μετά Χριστό και αντικαταστάθηκαν από υπόγειους τάφους. Αυτό έγινε για οικονομικούς λόγους. The most famous hypogeum is named after the three brothers who built it. It contains many interesting frescoes. Ο πιο διάσημος υπόγειος τάφος πήρε το όνομα του από τα τρία αδέρφια που τον έχτισαν. Περιείχε πολλές ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες.